భయపడకుమని చెప్పిన నాదుడు నీతోనే ఉన్నాడు సదా. మహోన్నతుని భాగాలన్నీయు నా మార్గమునకు వెలుగు ఆయను. మహోన్నతుని బోధలన్నీయు నా మార్గమునకు వెలుగు ఆయను. నీ ఆత్మ బలము నాకిచ్చి భూమిలో నడిపితివి ధైర్యంతో. నీ ఆత్మ బలము నాకిచ్చి భూమిలో నడిపితివి ధైర్యంతో. నా ప్రాణమా దేవుని సన్నిధించుము, తొట్టిల్లగా కాచెను గతకాలము. భయపడకుమని చెప్పిన నాదుడు నీతోనే ఉన్నాడు సదా. భయపడకుమని చెప్పిన నాదుడు నీతోనే ఉన్నాడు సదా. ప్రియుని రాకడ నా వాంఛయే, మూలధ్వని వినే కాలము ఇదియే. ప్రియుని రాకడ నా వాంఛయే, మూలధ్వని వినే కాలము ఇదియే. నిన్నెదుర్కొనుటకు సిద్ధపరచుము, అర్పించుము నీకే యేసయ్యా. నిన్నెదుర్కొనుటకు సిద్ధపరచుము, అర్పించుము నీకే యేసయ్యా. నా ప్రాణమా దేవుని సన్నిధించుము, తొట్టిల్లగా కాచెను గతకాలము. భయపడకుమని చెప్పిన నాదుడు నీతోనే ఉన్నాడు సదా. భయపడకుమని చెప్పిన నాదుడు నీతోనే ఉన్నాడు సదా. మహోన్నతుని బోధలన్నీయు నా మార్గమునకు వెలుగు ఆయను. మహోన్నతుని బోధలన్నీయు నా మార్గమునకు వెలుగు ఆయను. నీ ఆత్మ బలము నాకిచ్చి భూమిలో నడిపితివి ధైర్యంతో. నీ ఆత్మ బలము నాకిచ్చి భూమిలో నడిపితివి ధైర్యంతో. నా ప్రాణమా దేవుని సన్నిధించుము, తొట్టిల్లగా కాచెను గతకాలము. భయపడకుమని చెప్పిన నాదుడు నీతోనే ఉన్నాడు సదా. భయపడకుమని చెప్పిన నాదుడు నీతోనే ఉన్నాడు సదా. ప్రియుని రాకడ నా వాంఛయే, మూలధ్వని వినే కాలము ఇదియే. ప్రియుని రాకడ నా వాంఛయే, మూలధ్వని వినే కాలము ఇదియే. నిన్నెదుర్కొనుటకు సిద్ధపరచుము, అర్పించుము నీకే యేసయ్యా. నిన్నెదుర్కొనుటకు సిద్ధపరచుము, అర్పించుము నీకే యేసయ్యా. నా ప్రాణమా దేవుని సన్నిధించుము, తొట్టిల్లగా కాచెను గతకాలము. భయపడకుమని చెప్పిన నాదుడు నీతోనే ఉన్నాడు సదా. భయపడకుమని చెప్పిన నాదుడు నీతోనే ఉన్నాడు సదా. శాశ్వతుడైన నాదు దేవుడా, నీ బాహుబలంతో ఆదుకుంటివిగా. శాశ్వతుడైన నాదు దేవుడా, మీ బాహుబలంతో ఆదుకుంటివిగా. నా మీద చూపిన మీ మారని దయకు కృతజ్ఞతతో స్తుతింతుము. నా మీద చూపిన మీ మారని దయకు
சுத்திகரிப்பு கூட்டம் முடிந்து விட்டது, சாப்பிட்டோம். இப்போ தான் பின்மாற்றம் ஆரம்பிக்கும். அதனால் இப்போ தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேவன் நம்முடைய ஜீவியத்தை பாதுகாத்து அந்த ஒரு ரிலாக்ஸ்ட் ஃபீலிங் முடிந்தது. ரொம்ப பிரயாசப்பட்டோம், ஜெபிச்சோம். இப்போ ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். அந்த மைண்டே வரக்கூடாது. நம்ம சுத்திகரிக்கும் போது எப்படி நம்முடைய மைண்டு இருதயம் இருந்ததோ அதே இருதயம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அதே ஜாக்கிரதை நமக்குள் இருக்க வேண்டும். நமக்குள் பின்மாற்றம் வரக்கூடாது. தொடர்ந்து வளரும்படியாய் கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். மலையாளம் 179வது பாட்டு, 179. தெரியுமா பாட்டு? தெரியும். மலையாளம் 179. പാട്ടോടെ ഞാനവനെ പുകഴ്ത്തിടുമേ, ഘോഷിച്ചിടും ഞാനവനെ ഗുണഗണങ്ങൾ. പാട്ടോടെ ഞാനവനെ പുകഴ്ത്തിടുമേ, ഘോഷിച്ചിടും ഞാനവന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ. എല്ലങ്കണങ്ങൾ ഞാനവനോട് അറിയിച്ചപ്പോ എൻ അന്തരംഗം ആശ്വാസത്താൽ നിറഞ്ഞു വന്നു. എൻ സങ്കടങ്ങൾ ഞാനവനോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ എൻ അന്തരംഗം ആശ്വാസത്താൽ നിറഞ്ഞു വന്നു. അവനിലേക്ക് നോക്കി അവർ പ്രകാശിതരാ, അവരുടെ മുഖം തെല്ലും ലജ്ജിച്ചതില്ല. അവനിലേക്ക് നോക്കി അവർ പ്രകാശിതരാ, അവരുടെ മുഖം തെല്ലും ലജ്ജിച്ചതില്ല. ഞാനവനോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ തൻ വൻകൃപയെ നീക്ക് പകർന്നു തന്നു. എൻ വേദനകൾ ഞാനവനോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ തൻ വൻകൃപയെ നീക്ക് പകർന്നു തന്നു. സൗഖ്യമാക്കും യഹോവയെ പിതാവാകയാൽ സൗഖ്യമെന്റെ അവകാശം സംശയമില്ല. സൗഖ്യമാക്കും യഹോവയെ പിതാവാകയാൽ സൗഖ്യമെന്റെ അവകാശം സംശയമില്ല. ആവശ്യങ്ങൾ ഞാനവനോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗീയ ഭണ്ഡകാരം അവൻ തുറന്നു തന്നു. ആവശ്യങ്ങൾ ഞാനവനോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗീയ ഭണ്ഡകാരം അവൻ തുറന്നു തന്നു. വാഗ്ദത്തങ്ങളകിലവും എനിക്കുള്ളത്, അതിൽ വള്ളി പുള്ളി പോലും മാറ്റം വരികയില്ല. വാഗ്ദത്തങ്ങളകിലവും എനിക്കുള്ളത്, അതിൽ വള്ളി പുള്ളി പോലും മാറ്റം വരികയില്ല. പാദപീഠത്തിങ്കൽ എന്നെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻ ജീവിതം പ്രത്യേകിച്ചുകൾ വർണ്ണമായി തീർന്നു. പാദപീഠത്തിങ്കൽ എന്നെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ
பாட்டுத்தாள் வரலையா? எங்க பாட்டுத்தாள் வந்துருக்கணும் நேரம். பாட்டு புக் எத்தனை பேருக்கு இருக்கு? ஆனா அத்தனை வாய் பாடலையே. நிறைய கை உயர்த்தி இருக்கீங்க, அத்தனை பாட்டு சத்தம் கேட்கலையே. கடைசி 3 சரணங்களை மறுபடியுமாக வார்த்தைகளை தியானித்து கைகளை தட்டி. சின்னத்தில் சாப்பிட்டா கூட தீமையாக மாறுது இல்லையா? வயிறு நிரம்பும் போது மைண்டு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அப்போது கடைசி சரணத்தை பாடி நாம் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி, அவர் என்னுடைய பரிகாரி, என்னுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவர், அவருடைய பாதத்தண்டை நான் வந்திருக்கிறேன். அதனால் நம்முடைய இது பாட்டு எக்ஸசைஸ் மாத்திரமல்ல, இது கவனம் எக்ஸசைஸ். மனதை ஒருமுகப்படுத்தி ஆண்டவர் மேல் சிந்தை வைத்து பாடுபடியாக நாம் முயற்சி செய்வோமாக. என் வேதனைகள் ஞானவனோடு அறிയിച്ചപ്പോൾ தன் வன்கிருபையை எனக்கு பரன் பகர்ந்து தந்து. என் வேதனைகள் ஞானவனோடு அறிയിച്ചപ്പോൾ தன் வன்கிருபையை எனக்கு பரன் பகர்ந்து தந்து. சௌக்கியமாக்கும் யெகோவாயின் பிதாவாகையால் സൗഖ്യം എന്റെ അവകാശം സംശയമില്ല. സൗഖ്യമാക്കും യഹോവയിൻ പിതാവാകയാൽ സൗഖ്യം എന്റെ അവകാശം. മറുപടിയുമായി 3-ാം ശരണം ധ്യാനത്തോട്. എൻ വേദനകൾ ഞാനവനോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ തൻ വൻകൃപയെ എനിക്ക് പരൻ പകർന്നു തന്നു. എൻ വേദനകൾ ഞാനവനോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ തൻ വൻകൃപയെ എനിക്ക് പരൻ പകർന്നു തന്നു. സൗഖ്യമാക്കും യഹോവയിൻ പിതാവാകയാൽ സൗഖ്യം എന്റെ അവകാശം സംശയമില്ല. സൗഖ്യമാക്കും യഹോവയിൻ പിതാവാകയാൽ സൗഖ്യം എന്റെ അവകാശം സംശയമില്ല. എന്നാവശ്യങ്ങൾ ഞാനവനോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗീയ ഭണ്ഡാകാരം അവൻ തുറന്നു തന്നു. എന്നാവശ്യങ്ങൾ ഞാനവനോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗീയ ഭണ്ഡാകാരം അവൻ തുറന്നു തന്നു. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അഖിലവും എനിക്കുള്ളത്, അതിൽ വള്ളി പുള്ളി പോലും മാറ്റം വരികയില്ല. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അഖിലവും എനിക്കുള്ളത്, അതിൽ വള്ളി പുള്ളി പോലും മാറ്റം വരികയില്ല. പാദപീഠത്തിങ്കൽ എന്നെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻ ജീവിതം ക്രിസ്തയേശുവിൽ ഭദ്രമായി തീർന്നു. പാദപീഠത്തിങ്കൽ എന്നെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻ ജീവിതം ക്രിസ്തയേശുവിൽ ഭദ്രമായി തീർന്നു. എൻ ആശയും പ്രത്യാശയും എൻ പ്രിയനിലത്രേ, തൻ വരവിൽ അവനോട് ചേർന്നിടുവാൻ. എൻ ആശയും പ്രത്യാശയും എൻ പ്രിയനിലത്രേ, തൻ വരവിൽ അവനോട് ചേർന്നിടുവാൻ. பேஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், குறைச்சி பேஸில் நிறையா இருக்கும், குறைச்சிரும். மாத்திரம் போதும் உலகத்திலே, என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன். என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன். என் இயேசு மாத்திரம் போதும் உலகத்திலே, இயேசு மாத்திரம் போதும் உலகத்திலே. தந்தை தாயாரும் என்னை கைவிடுவார், இயேசு என்றும் கைவிடார் என்னை. இயேசு என்றும் கைவிடார். இயேசு மாத்திரம் போதும் உலகத்திலே, இயேசு மாத்திரம் போதும் உலகத்திலே.
துன்பம் நோவு தொல்லையிலும் துக்கம் துன்பம் நோவு தொல்லையிலும் தக்க துணை தந்து தாங்கிடுவார் அவர் தக்க துணை தந்து தாங்கிடுவார் அவர் இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே ஆபத்தில் என்னையில் நின்று காக்கும் ஆபத்தில் என்னையில் நின்று காக்கும் அண்ணலி சுவந்தி யாரும் உண்டோ பாரு அண்ணலி சுவந்தி யாரும் உண்டோ பாரு இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே தேனின் மதுரம் அவரின் சத்தம் தேனின் மதுரம் அவரின் சத்தம் தெவிட்டாத இன்பம் தருமே என்றும் அது தெவிட்டாத இன்பம் தருமே என்றும் அது இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே முற்றும் அழகு நிறைந்தோரவர் முற்றும் அழகு நிறைந்தோரவர் பற்றுதலுள்ளோர்க்கு வெற்றி தரும் என்ற பற்றுதலுள்ளோர்க்கு வெற்றி தரும் என்ற இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே வாக்கு தவறாத தூயனவர் வாக்கு தவறாத தூயனவர் காக்கும் கருணை நிறைந்த கர்த்தனவர் காக்கும் கருணை நிறைந்த கர்த்தனவர் இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே மாயம் யாதும் விரும்ப மாட்டேன் மாயம் யாதும் விரும்ப மாட்டேன் நேயமனித்தம் அவரில் ஜீவிப்பேன் நான் நேயமனித்தம் அவரில் ஜீவிப்பேன் நான் இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே ஆபத்தில் என்னையில் நின்று காக்கும் ஆபத்தில் என்னையில் நின்று காக்கும் அண்ணலி சுவந்தி யாரும் உண்டோ பாரு அண்ணலி சுவந்தி யாரும் உண்டோ பாரு இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே தேனின் மதுரம் அவரின் சத்தம் தேனின் மதுரம் அவரின் சத்தம் தெவிட்டாத இன்பம் தருமே என்றும் அது தெவிட்டாத இன்பம் தருமே என்றும் அது இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே முற்றும் அழகு நிறைந்தோரவர் முற்றும் அழகு நிறைந்தோரவர் பற்றுதலுள்ளோர்க்கு வெற்றி தரும் என்ற பற்றுதலுள்ளோர்க்கு வெற்றி தரும் என்ற இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே வாக்கு தவறாத தூயனவர் வாக்கு தவறாத தூயனவர் காக்கும் கருணை நிறைந்த கர்த்தனவர் காக்கும் கருணை நிறைந்த கர்த்தனவர் இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன் என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன் என் நேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன் என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன் இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே இயேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன் என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன்
Thank you Lord. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. நாம் என்ன பாடணும்? இயேசுவை போல யாருமே இல்லை, இயேசு போதும் எனக்கு. 3 நாள் சுத்திகரிப்பு கூட்டத்தில் உட்கார்ந்தோம், ஆனால் இப்படி சப்புன்னு முடிஞ்சது பார்த்தீங்களா? நான் பாடும்போதே தெரிஞ்சது சப்புன்னு தான் முடிய போகுதுன்னு. ஏன்னா இழுக்குது, என்ன தடைன்னு தெரியல. ஒருவேளை நான் சொன்ன மாதிரி திருப்பி பின்மாற்றம் ஆரம்பித்து விட்டதா? இயேசு 3 நாள் பிடிச்சு 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 டயர்டில் விட்டுட்டோமா? அவர் வாய் மாத்திரம் இயேசு போதும்னு பாடுது, தூங்கினா போதும்னு இருக்கா? ஆனால் தேவன் நம்மை அவரை தொடர்ந்து பற்றி கொள்ள உதவி செய்வன். கொஞ்ச நேரம் நம்முடைய கண்களை மூடி ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கொண்டே இருப்போம். அவருடைய சமூகத்தை இழந்துட்டோமா? எப்படியோ அந்த சுத்திகரிப்பு முடிச்ச பிறகு எங்கேயோ அந்த மாம்சம் உள்ள வருது திருப்பி. அவரை திருப்பி நாம் பிடிப்போமா? அவரை விடக்கூடாது. அந்த ஜெபத்தில் சொன்ன அவரை பிடிச்சிட்டு விடாதீங்க, எடுத்துட்டே போங்கன்னு விட்டுட்டு வந்துட்டோம். அதனால தான் இயேசு மாத்திரம் போதும்னு பாடுறது ஒரு கருத்தில்லாத, ஒரு அர்த்தமில்லாத பாட்டாய் மாறிடுச்சு, சப்புன்னு முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் தேவன் நம்மை தொடர்ந்து சுத்திகரிக்க வேண்டும். சுத்திகரிப்பு கூட்டம் முடிந்திருக்கலாம், சுத்திகரிப்பு முடியவில்லை. அது சாகும் வரைக்கும், இயேசுடைய வருகை வரைக்கும் நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆக இந்த நேரத்தில் தொடர்ந்து நான் சொன்னேன், 3 நாள் சுத்திகரிப்பை 10 நிமிஷத்தை இழந்துடலாம். ஆகையால் நாம் இழந்த அந்த பரிசுத்தத்தை மறுபடியும் அடைய வேண்டும், அந்த சுத்திகரிப்பை மறுபடியும் அடைய வேண்டும், காத்து கொள்ள வேண்டும். ஆகையால் ஒருவேளை இந்த நேரத்தில் இயேசு விட்டுட்டு 3 நாள் பிடிச்சிட்டு இப்போ விட்டுட்டோன்னு சொன்னால் மறுபடியும் அவரை பிடிக்க வேண்டும். வேற வழி இல்லை. நம்முடைய ஜீவன், நம்முடைய உயிர் அவர் தான், நம்முடைய மூச்சு அவர் தான். ஆகாரம் இல்லாமல் கொஞ்ச நாள் இருக்கலாம், தண்ணீர் இல்லாமல் சில மணி நேரம் இருக்கலாம், சுவாசம் இல்லாமல் சில நிமிஷம் இருக்கலாம். இயேசு இல்லாமல் ஒரு செகண்ட் இருக்க முடியாது. அவர் விட்டு போனால் சாவ ஆரம்பித்து விட்டது. ஆகையால் மறுபடியுமா அவரை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மறுபடியுமா அவர் நம்மை சூழ்ந்து கொள்ள வேண்டும். இயேசு மாத்திரம் போதும் என்று பாடுகிற பாட்டு கருத்தான ஒரு பாட்டாய் மாற வேண்டும். அதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி பாடிட்டோம், அர்த்தம் இல்லாமல் பாடிட்டோம். நாளைக்கு திருப்பி இந்த பாட்டை பாடும்போது இது நம்முடைய வாழ்க்கையின் சாட்சியாய் மாற வேண்டும். அதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். சுத்திகரிப்பை பற்றிய ஒரு திருப்தி, ஒரு பெருமை, ஒரு மேட்டிமை, ஒரு தவறான ஒரு சந்தோஷம், மேன்மை பாராட்டுதல், அவைகளை கர்த்தர் மன்னிக்க வேண்டும். அது அக்கிரமமாய் அவருடைய சமூகத்தில் வரும் என்றால் உடனே நம்மை விட்டு போயிடுவார். நம்முடைய ஜீவன் அவரே, நம்முடைய சுத்திகரிப்பு அவரே, எல்லாமே அவரே. அதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே, இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே, என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன், என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன். என் இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே, இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே, என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன், என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன். என் இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே, இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே,
என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன். என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன். என் நேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே. என் நேசு மாத்திரம் போதும் உலோகத்திலே. என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன். இயேசுவே நீர் போதும், இயேசுவே நீர் போதும், இயேசுவே திரமங்கரமனகரதுரா. Thank you Lord, thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஓ ரம்தனா உஷபகதிரங்கரமங்கலமங்கரமன மங்கரானா திரமங்கரா உஷபகரமன்யானா மங்கதுரா. Thank you Lord. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. உலகத்துல எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வகையான இன்பங்கள் உண்டு. ஒரு பஜ்ஜி சாப்பிட்டா ஒரு இன்பம் இருக்கு. அந்த பஜ்ஜி சாப்பிட்ற இன்பம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுனால நிறைவேற முடியாது. அது வேற, இது வேற. தூங்குறதுல ஒரு இன்பம் இருக்கு. அந்த தூங்குற இன்பத்தை வேற எதனாலையும் மாற்றுறது, ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. உட்காருகிறதுனால ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. அது தனி, எல்லாமே தனிது. எனக்கு பஜ்ஜி சாப்பிடணும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, பஜ்ஜி இல்லை, கொஞ்ச நேரம் தூங்கு சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? ஆனா என்ன சொல்ல வரேன்னா, இயேசுக்குள் இருக்கிற இன்பம் எப்படிப்பட்டதுன்னா, பஜ்ஜி சாப்பிடாட்ட கூட பரவாயில்ல, இயேசு இருக்கிறார். தூங்காட்டா கூட பரவாயில்ல, இயேசு இருக்கிறார். வேலை இல்லாவட்டாலும் பரவாயில்ல, இயேசு இருக்கிறார். உடம்பு சரியில்லைனா கூட பரவாயில்ல, இயேசு இருக்கிறார். அவர் எல்லா இடத்தை நிரப்பக்கூடியவர். ஆகையால் இயேசு மாத்திரம் போதும். அதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இப்பொழுது மறுபடியும் அதற்கு சாட்சியா பாடுவோமா? யூத் மீட்டிங்ல, யூத் கேம்ப் நடக்கும்போது சில பொருட்கள் திருடு போகும், இடப்பற்றாக்குறையினால சண்டை நடக்கும், சிலருக்கு பாய் கிடைக்காது, சிலருக்கு இடம் கிடைக்காது, ஹாலில் உட்கார எவ்வளவு அதிருப்தி இருக்கும். ஆனால் 1-2 மீட்டிங்கில் எல்லாமே போயிடும். ஏன் தெரியுமா? தேவன் இறங்கி வருவார், அபிஷேகம் இறங்கி வருகிறது, அந்த எல்லா குறைகள் மாற்றப்படுகிறது. எல்லாம் இல்லாட்ட கூட பரவாயில்ல, இது கிடைச்சது எனக்கு போதும், இந்த அபிஷேகம் போதும், ஆண்டுடைய சமூகம் எனக்கு போதும். அந்த அர்த்தத்தோடு அவர் எல்லாவற்றையும் நிரப்புகிறவர், எல்லா ஓட்டைகளை நிரப்புகிறவர், திருப்தி ஆக்குகிறவர். அவர் இருந்தால் மற்றதெல்லாம் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. அல்லேலூயா. அதற்கு சாட்சியாக இயேசு மாத்திரம் போதும் என்று மறுபடியும் கைகளை தட்டி பாடுவோமாக. இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே, இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே. என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன், என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன். என் இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே. ஆமென். என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன், என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன். என் இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே, இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே. என் நேசரை போல என் இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே, என் இயேசு மாத்திரம் போதும் பூலோகத்திலே. என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன், என் நேசரை போல வேறாரையும் காணேன். என் நேசரை போல நீமா அசுரம் திடங்க ஸ்வந்தேலு அர்வ சங்கர நீர துரிபினம் திடங்க சந்துரிபில் அங்கரமானி அந்துரா நீமர்வ சந்துரிபில் அங்கரமானி அந்துரா. Thank you Lord. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஓ ரமௌஷபக்கர மங்கதிடங்கல பக்கர பௌஷபக்கலமானி அந்துரா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, பரிசுத்தம் ஆண்டவரே, இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். சமீபத்தில் உங்களில் யாராவது
கருத்தான சொப்பனங்களை பார்த்துருக்கிறீங்களா? பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியதான சொப்பனங்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் எழும்பி நின்னா மைக்கு கொடுக்குறோம். கார்ட்லெஸ் இருக்கா? மைக் கொடுக்குறோம். நீங்கள் சொல்லுங்கள், என்ன சொப்பனம் பார்த்தீங்க சமீபத்தில்? இயேசுடைய வருகை பற்றியோ, வரப்போகிற ஏதாவது ஒரு ஆபத்தை பற்றியோ அப்படிப்பட்ட சொப்பனங்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் என்றால் எழும்பி நில்லுங்க, மைக்கு கொடுக்குறோம். சுருக்கமாக சொல்லுங்கள். அதை பற்றி ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம், இல்லை ஜெபிக்கலாம். இல்லைன்னா தரிசனம் பார்த்தவங்க, நீங்களாம் ரொம்ப தூங்குறது இல்லை போல. சொல்லுங்க, மைக் கொடுங்க. இந்த நைட் சர்வீஸில் நான் போன வாரம் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன். அந்த சொப்பனமானது நம்ம சபைக்கு அநேகர் கையில் கொம்புக ரொம்ப வீராப்பாக நம்ம சபையை நோக்கி வர்றதாக நான் தரிசனத்தை கண்டேன். அப்போ நம்ம சபை கூடி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அப்போ ஆவியானவர் அந்த கேட்டுடைய வாசலில் ஒரு அக்னி அங்கேருந்து எழும்பியதை நான் கண்டேன். அந்த அக்னியை பார்த்த உடனே அவங்க எல்லாம் அப்படியே பின்மாறி எல்லாத்தையும் கையில் இருந்தது எல்லாத்தையும் போட்டு அவங்க ஓடிட்டாங்க. கர்த்தர் அப்படியாய் ஒரு சொற்பத்தை எனக்கு கண்டார். நான் அதுக்காக நான் வீட்டில் ஜெபிச்சு கொண்டிருந்தேன். கர்த்தர் பரிசுத்தம் ஸ்தோத்திரம். அது மாத்திரமல்ல, போன சண்டே சர்வீஸில் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தார். ஆண்டவருடைய கையில் ஒரு ஒரு விளக்கு இருந்தது. அது ரொம்ப பழைய காலத்து விளக்கு மாதிரி ரொம்ப மாடலாக இருந்தது. அதை அவர் கையில் பிடிச்சு கொண்டு இந்த ஹால் முழுவதும் அவர் உலாவிக் கொண்டு வருவதை ஆண்டவர் எனக்கு தரிசனத்தின் மூலமாய் சொப்பனத்தின் மூலமாய் கண்டார். அதுக்காய் கர்த்தரை அண்டியோடு சோதரிக்கிறேன். அதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு தெரியல, அதுக்காய் சோதரிக்கிறேன். ஆண்டவர் நமக்குள்ள எத்தனையோ குற்றங்கள் குறைகள் உண்டு. அடி வாங்க வேண்டியவர்கள் இரக்கம் கிருபையினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அக்னி மதலாய் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஒருவேளை நம்முடைய இதயத்தில் இருக்கிற விளக்கு அணைந்திருக்கும் என்றால் விளக்கேற்றும்படியாக தேவன் இயேசு நம்மத்தில் உலாவிக் கொண்டு இருக்கிறபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஸ்தோத்திரம். சில நாட்கள் முன்பாக நான் ஒரு கனவு கண்டேன். அதாவது ஒரு பெரிய கிளாக் வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு. அந்த வால் கிளாக்கில் கடைசி 59 நிமிடத்தில் அது நின்று கொண்டிருந்தது. இப்போது ஆண்டவர் என்னுடைய கணவரிடம் சொல்லுகிறார்கள், கடைசி இன்னும் 1 நிமிடம் தான் இருக்கிறது என்று சொல்வது போல அதை நான் காண்கிறேன். அப்போது அவர்கள் வந்து சபையில் நம்ம ஃபைத்தமில் இருக்கிறது போல இருக்கு. நம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படி ஒரு பவனியாய், அதாவது நம்ம இந்த ரோடு நம்ம மெயின் ரோடு மாதிரி இருக்குது, ஆனால் அதனுடைய அகலத்தை பார்க்கும்போது எத்தனையோ கிலோமீட்டரில் அந்த அகலம் இருக்குது. பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாரும் அந்த அந்த பவனி மாதிரி இருக்குது, அந்த இதில் எல்லாரும் போய் கொண்டு இருக்கிறோம். அப்போது நிறைய பேர் அப்படி மற்ற இடங்கள்லேருந்து வந்து இந்த பவனியில் நம்முடைய பவனியில் வந்து நம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் முன்னாக போகிறார்கள். அந்த பவனியில் வந்து அநேகர் வந்து சேர்ந்து கொள்வதை நாங்கள் அதை காண முடிந்தது. அதுக்காக கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்தம். இயேசு அவ்வளோ சீக்கிரமாக வரப்போகிறார். 1 நிமிஷம்தான். இப்போது நாம் புறப்பட்டு போக வேண்டிய நேரம் வந்திருக்கிறது. பவனியாக ஒரே குடும்பமாக அநேகரும் நம்மோடு கூட சேரப்போகிறார்கள். ஆகிய இந்த சொப்பனத்தின்படியே தேவன் நம்மை எழுப்பி உணர்த்தி நடத்த வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்கு, தொல்லையின் திரட்சியினால் சொப்பனம் வரும் அப்படின்னு. பகலில் நிறைய வேலை செஞ்சா நைட்டில் சொப்பனத்தில் அதே மாதிரி தான் வரும். ஆனால் தேவனால் வருகிற சொப்பனங்கள் இருக்கும். இப்படிப்பட்ட சொப்பனங்கள் தான் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க.
தேவன் தருகிற சொப்பனத்தை நம்ம அசட்டை பண்ணக்கூடாது. இது நம்ம கற்பனை பண்ணுற காரியம் இல்லது. தூங்கும்போது கர்த்தர் கொடுக்கிற படம் அது. அப்போ அதை நம்ம எல்லாரும் மனதில் வைத்து அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டும், ஜெபிக்க வேண்டும், உணர்வடைய வேண்டும். அடுத்தது வேற யாராவது? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். சமீபத்தில் நான் பார்த்ததான ஒரு சொப்பனம். அதில் நான் என்னுடைய சொந்த வீட்டில் இருக்கிறேன். தனியாக அந்த வீட்டில் இருக்கும்போது திடீர்னு வெளியே சத்தம் கேட்குது. சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வராங்க வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னு. திடுதிப்புன்னு நான் காலில் செருப்பு கூட போடாமல் அந்த வீட்டிலேருந்து வெளியே ஓடி போகிறது போல் பார்த்தேன். ஓடி போகிறதான சமயத்தில் எனக்கு என் பேட்சில் இருந்த ஒரு சிஸ்டர் ஜனவரியில் இறந்துட்டாங்க. அவங்க ரொம்ப பேஷன்ஸாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் குற்றம் சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட சிஸ்டர் என்னை பிடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் என் கையை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க. அப்போ அவங்கள தள்ளி விட்டுட்டு இது விளையாடுற நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுற. அப்போ இன்னும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல எனக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு கூட எடுத்து வைக்க பலன் இல்லை. எனக்கு ரொம்ப நாளாக சாப்பிடாம இருந்தது அதில் தெரியுது. அப்போது ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை வேணும்னு கேட்கும்போது கொஞ்சம் கிருபை கிடைக்கிது. அப்போ கிருபையை பெற்றுக்கிட்டு திருப்பியும் நான் ஓடும்போது ஒரு பார்க்கு மாதிரி இடத்துல நான் லாக் ஆனது போல், மாட்டிக்கிட்டது போல், இடறி விழுந்துடுறேன். அதுக்கப்புறம் என்னால் எழும்ப கூட பலன் இல்லாதது போல் நான் இதை பார்த்தேன். இதில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது கிருபையின் காலம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே ஓட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இன்னொன்று, நான் செகண்ட் இயர் ட்ரைனிங்கில் இருக்கும்போது 3 days ஃபாஸ்டிங்னு எங்களுக்கு நடக்கும் கன்வென்ஷனுக்காக. அப்படி 3 days ஃபாஸ்டிங் நடக்கும்போது எங்கள் செகண்ட் இயர் இருக்கும்போது இப்போ இருக்கிற புதிய கன்வென்ஷன் ஹால் ஷெட்டு தான் இருந்துச்சு. அப்போது நான் தரிசனத்தில் பார்த்தது நியூ கிரவுண்ட்லேருந்து நான் நடந்து வரேன். அப்போது நிறைய ஷெட்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஷெட்லேயும் டிபார்ட்மெண்ட்டாக பேர் போட்டு வச்சுருக்கு. ரொம்ப நீட்டாக வச்சுருக்காங்க. அங்கங்கே டஸ்ட்பின் எல்லாம் இருந்தது. அந்த புது கிச்சன் அப்போ தான் கட்டியிருந்தாங்க. இப்போ நான் அந்த கிச்சன்கிட்ட வரும்போது மாவாட்டுறதான அந்த கிரைண்டரெல்லாம் வச்சுருக்கிற இடத்துல பக்கத்தில் ஒரு மிஷின் வச்சிருந்து அதில் பெற்றோர்களை கட்டி வச்சு அவங்க முன்னாடியே குழந்தைங்களை அந்த மிஷினில் போடுறாங்க. அப்போ அது பார்த்தா பாய்லரில் இருக்கிற குக்கர் மாதிரி இருக்கும். கீழே அதுலேருந்து ரத்தத்தை புழிஞ்சு எடுக்கும். அது போல் நான் பார்த்தேன். அப்போது நான் அது பார்த்த நேரத்தில் இது என்னவோ நினச்சிட்டு சும்மா விட்டுட்டேன். நான் 3 days முடித்து நான் சண்டே மத்தியானம் சாப்பிடும் போது மற்ற சிஸ்டர்ஸோடு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறதான சமயத்தில் அவங்க சொன்னாங்க, புளி கரைக்கிற மிஷின் வந்திருக்கு, கிச்சனில் இருக்குது, போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. அப்போது நானும் வரேன்னு சொல்லிட்டு நானும் போய் பார்த்தேன். அது ஒரு என்னுடைய ஷாக்குக்கு நான் பார்த்த அதே இடத்துல அதே போல் மிஷின் அங்கே இருந்துச்சு. அப்போ நான் பயந்து நான் சொன்னேன், இப்படி நான் தரிசனம் பார்த்தேன் 3 daysல இந்த இடத்துல இதில் குழந்தைங்களை போட்டு ரத்தத்தை பிழிஞ்சு எடுக்கிறது மாதிரி நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னபோது எங்கள் குரூப்பில் இருந்து இன்னொரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க, ஆமாம் இந்த புது கிச்சனை கூட பார்த்துட்டு வேற ஒரு பெரியக்கா சொன்னாங்க, எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க சொப்பனத்தை பார்த்தது போல் இதில் இந்த பாய்லர்ஸ்லாம் உபத்திரவப்படுத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது போல் அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆண்டவருடைய கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு ஓடும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும். இந்த கடைசி நாட்களில் நம்ம ஓட வேண்டிய விதம், ஓட வேண்டிய வேகம் கிருபை இல்லாமல் நிச்சயமாக ஓட முடியாது. அதாவது இந்த கிருபையின் காலம் எப்படின்னா, கிருபை பெருகி 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 இயேசு வரும்போது திடீரென்று அடிக்கப்படும். அதுக்கப்புறம் கிருபை இல்லை. அதனால இன்றைக்கு பாடினமே டச் ஆஃப் கிரேஸ், அந்த கிருபையின் தொடுதலோடு ஓடிக்கொண்டே இருக்க, கிருபையின் காலத்தை உணர்ந்து பிரயோஜனப்படுத்தி ஓடிக்கொண்டே இருக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்மையும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் கொலை செய்யும்படியாக பிசாசு அநேக தந்திரங்களை, ஆயுதங்களை அவன் தீட்டிக் கொண்டு இருக்கிற இந்த காலத்தில் அவைகளுக்கு நாம் இறை ஆகாதபடிக்கு இவைகளை தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களை எண்ணப்படும்படிக்கு விழித்திருந்து ஜெபிக்கிற ஜீவியத்தை கர்த்தர் நமக்கு தர வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அடுத்தது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். போன வாரம் சனிக்கிழமை நம்ம ஜெபம் முடித்த பிறகு நாங்கள் எல்லாம் கூடி ஜெபித்த போது நாங்கள் முதலாவது பாயிண்ட் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு ஜெபித்த, ஆண்டவரே உங்களுடைய மனதின்படி எங்களோடு பேசும், எங்களோட இடைப்படும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லி ஜெபித்த போது கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளாக கர்த்தர் எனக்கு ஒரு தரிசனத்தை காண்பித்தார். அதில் ஒரு சபை குறித்து நான் பாரப்பட்டு கொண்டு இருக்கும்போது கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஃபனல் ஷேப்பில் ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி ஒரு பெரிய இது நம்ம சபையின் மத்தியில் இருந்தது போல காணப்பட்டது. அதை நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது ஒரு சத்தம் வந்தது, ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன். அந்த சத்தம் கேட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய கலக்கம் உண்டானது. அப்போது ஆண்டவர் ஒரு வசனத்தை ஞாபகப்படுத்தி கொடுத்தார். நீதிமொழிகள் 25:4 வெள்ளி நின்று களிம்பை நீக்கிவிடு, அப்போது தட்டானால் நல்ல உடைமை பிறக்கும் என்று. அதுபோல் சபையில் அப்படிப்பட்டதான ஒரு வேலை செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். அதனால் நாம் யாரும் களிம்பாய் காணப்படாதபடி வெளியே போல காணப்படும்படியாய் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தனோடு பேசினார். ஆண்டவர் சபையை ஃபில்டர் பண்ண போறாராம், வடிகட்ட போறார். என்ன வடிகட்ட போறார்? ஆட்களை, ஆத்துமாக்களை. அப்போ சிலரை ஆண்டவர் வைக்க போறார், சிலரை ஆண்டவர் எரிய போறார். இது ஏற்கனவே செய்தியில் ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார், அது நடக்க போகிறது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பித்து இருக்கிறது. அதனால நீங்களும் நானும் கர்த்தரால் தள்ளப்படக்கூடாது. ஆகாதவர்கள் அப்படின்னு கர்த்தர் தள்ளக்கூடாது. மனுஷர்களால் ஆகாதது என்று தள்ளப்பட்ட கல் மூளைக்கு தலைக்கல் ஆனது. ஆனால் தேவனை தள்ளிவிட்டால் யார் சேர்த்து கொள்ள முடியும்? உங்களையும் என்னையும் ஆகாதவர்கள் என்று தேவன் தள்ளக்கூடாது. நாம் சேர்த்து கொள்ளப்பட வேண்டும். யோசிப்பார், சிலர் பாதுகாக்கப்படுவார்கள், சிலர் அக்கினிக்கு தப்பின கொல்லி அல்லவா. எரிஞ்சிட்டே இருக்கும்போது ஆண்டவர் தூக்கி எடுக்கிறார். யோசிப்பார். ஆனால் சிலர் எரிஞ்சு போக முடிய தள்ளப்படுவார்கள். நம்ம எந்த குரூப்பில் இருக்க போகிறோம்? அதனால் ஒரு 100 ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது நம்மை தாழ்த்துவோம். ஆண்டவரே, நான் சபையில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். வீசி எறிப்படுகிற அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடாது. எனக்குள்ளே இருக்கிற அஜாக்கிரதை, எனக்குள்ளே இருக்கிற ஃபூலிஷ்னஸ், எனக்குள்ளே இருக்கிற ரகசிய பாவங்கள், இவைகளிலிருந்து எனக்கு விடுதலை தாரும், பாதுகாப்பை தாரும், ரட்சிப்பை தாரும். கர்த்தர் நம்ம எல்லாரையும் பாதுகாக்க வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, பரிசுத்தரே, பாதுகாக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். வேற யாராவது? ஆண்டவர் சொப்பனத்தை காட்டின பிறகு சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. ஸ்தோத்திரம். போன சனிக்கிழமை இரவு ஜெபத்தில் நாங்கள் ஜெபிச்சுட்டு இருக்கும்போது இப்போ நான் ஒரு பெரிய கதவு ஒன்று பார்த்தேன். அந்த கதவில் பார்த்தா ஓரளவு போகிறதான வழி மட்டும்தான் திறந்துருந்துச்சு. மற்ற கதவு ஃபுல்லாக மூடி இருந்து கீழே இருக்கிறதான ஜனங்க எல்லாம் கதறி அழுது கொண்டு இருக்கிறாங்க. நான் தரிசனத்தை பார்த்தேன். கர்த்தருக்கு கல்லறையா? கதவு மூடி. கதவு மூடி. கீழே இருக்கிற ஜனங்க அழுதுட்டு இருக்கிறாங்களா? இப்போ ஆண்டவர் நாம் எந்த பாதையில் போய்கொண்டு இருக்கிறோம், ஒருவேளை ஒரு அழிவை நோக்கி போய்கொண்டு இருக்கிறோம் என்றால் கர்த்தர் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும்.
அப்படி அழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு வரக்கூடாது. அதற்கு முன்பாக மனம் திரும்பும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்து சபையை பாதுகாக்க வேண்டும். அதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இன்னும் 2 பேருக்கு சான்ஸ். ஒரு ஆள் எழும்பியாச்சு, இன்னும் ஒரு ஆளுக்கு சான்ஸ். கர்த்தருடைய பரிசுநாம ஸ்தோத்திரம். நான் அந்த கனவு ஒரு பிரதர் வந்து புதுசுலேயே கனவு கண்டேன். ஆனால் எப்போவுமே எந்த கனவு கண்டாலும் எனக்கு மறந்துடும். ஆனால் இந்த கனவு மட்டும் எனக்கு அப்படியே மறக்கவே இல்லை. எல்லாம் நம்ம சபையார் எல்லாரும் ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்டு மாதிரி இருக்குது, அந்த கிரவுண்டில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. எல்லாம் வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டு அப்படியே இருக்க மாதிரி இருக்குது. அப்போ பிரதரு பக்கத்தில் யாரோ நிற்கிறாங்க. நின்றுட்டு இருக்கும்போது எல்லோரும் சொல்கிறாங்க, ஐயோ இவரெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசுகிறாங்க. அப்போ வெஸ்லி பாஸ்டரும் அப்படியே அவர் நடந்து வர அந்த இது மட்டும் தெரியுது. அப்படியே வந்து அவரும் நிற்கிறாரு. நின்றுட்டு எல்லாரும் ஜோம்னிட்டு ரொம்ப பயத்தோடு இருக்கிறோம். அப்போ வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஒரு இது பூமியிலேருந்து எழும்புற மாதிரி இருக்குது. அதில் வந்து நான் எங்கள் அக்கா சொல்கிறாங்க, வா வா இதில் ஏறிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படியே ஒரு பரபரப்பாக அதில் போய் ஏறுற மாதிரி இருக்குது. ஏறிட்டு நானும் என் மகளும் இருக்கிறோம். இன்னும் நிறைய பேர் இருந்து அப்படியே கேட்கல. இன்னும் அந்த சர்க்கிளில் வந்து நான் எங்கள் அக்கா வந்து சொல்கிறாங்க, வா அப்படியே இதில் வந்து ஏறிடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த சர்க்கிளில் வந்து ஏறி நிற்கும் போது அது பூமியிலேருந்து எழும்பும்போது அப்போ நானும் என் மகள் இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ என் மகன் மட்டும் அங்கே எங்கேயோ கிரவுண்டில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. அப்போ நான் வந்து ஜெஃப்ரின் வந்து ஏறிடுதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் எங்கள் அக்கா சொல்லுவாங்க, நல்லா ஆவில் நிறைஞ்சு ஜோம்னுங்க, ஆண்டவருடைய வருகை ரொம்ப சீக்கிரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. அப்போ எல்லாரும் அழுது காதுற மாதிரி ஒரு கனவு கண்டேன். நம்ம எல்லாரும் இயேசு வெளிப்படும் போது காலம் குறுகியது. கர்த்தர் விரும்புகிற தெய்வ சித்தத்தின் வட்டத்திற்குள் காணப்படும்படியாக கர்த்தர் நம்ம எல்லாரையும் சுத்திகரிக்க வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கடைசி யாராவது? ஸ்தோத்திரம். நான் ஒரு தரிசனத்தை கண்டேன். இருமலூர் சபையில் நிறைய பரிசுத்தவான்கள் நிறைய விசுவாசிகள் கூட ஜெபிச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த நேரத்தில் ஜெப நடுவில் நிறைய குட்டி குட்டி பாம்பு வந்து ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்கள் மேலேயும் ஒவ்வொரு விசுவாசிங்க மேலேயும் ஏந்து நிற்குது. பரிசுத்தவான்கள் சொல்கிறாங்க, நல்லா ஜெபிங்க, சத்தமாக ஜெபிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜெபிக்க ஜெபிக்க அந்த பாம்போட சைஸ் பெருகிட்டே போகுது. அவங்க எவ்வளவு ஜபிக்கிறாங்களோ அவங்க அவ்வளோ பெருசாக நேர்ந்து எதிர்க்க ஒரு ஆள் அளவுக்கு ஏறி நிற்குது அந்த பாம்பு. ஆனால் கடைசியில் பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே வாட்டி ஜபிக்கும் போது இந்த பாம்பு செதறி அடித்து எல்லா சின்ன பாம்பு எல்லா பாம்பும் செதறி அடித்து போயிடுச்சு. அதை நான் தரிசனத்தில் கண்டேன். ஜெயம் கிடைக்கும் வரைக்கும் ஜெபித்து கொண்டே இருக்க, பாம்பு சைஸ் பெரிதாகுது என்று சொல்லி சோர்ந்து போகாமல் இருக்க, விசுவாசத்தினால் ஜெபத்தில் முன்னேற கர்த்தர் நம்ம எல்லாரையும் பலப்படுத்த வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் எனக்கு விபிஎஸ்ல ஜெபிச்சிட்டு இருக்கும்போது தரிசனத்தை காட்டினார். அப்போ அமெரிக்காவில் ஒரு காயின் இருக்கும். அந்த காயினோட அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேக் சைடில் ஒரு ஆளோட ஃபேஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் திரும்பி இருக்கும். ஆனால் அது திடீர்னு அந்த ஆளோட ஃபேஸ் வந்து ரைட் சைடு திரும்பிச்சு. அதுக்கப்புறம் அதே டைம் இன்னொரு தரிசனத்தையும் காமிச்சார் கர்த்தர். இந்த ஏசப்பாவை ஒரு ஃபோட்டோவில் வச்சு ஜெபிப்பாங்கல்ல, இந்த இடத்துல அந்த ஃபோட்டோவில் ஏசப்பா முகம் இருக்குது. அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃபோட்டோ கீழே இறங்குது. இறங்கும் போது அது நிஜமான ஆளாக மாறுது. நான் இப்போ ஒரு ஹைட்டான இடத்துல இருக்கேன். அது கீழேருந்து அது என்னை பார்த்து சிரிக்குது. அது பார்க்க ஏசப்பா மாதிரியே இல்லை, ஒரு மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முகம் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பெரிய முடியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி. ஆனால் எனக்கு அந்த அர்த்தம் தெரில. சிறு பிள்ளைகளையும் வாலிபர்களையும் சபையாரையும் ஏமாற்றுகிறதான வல்லமைகள், பரியாசத்தின் வல்லமைகளிலிருந்து கர்த்தர் பாதுகாப்பை தர வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நாம் எல்லாம் ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜெபிப்போம். ஊழியக்காரர்கள் தான் போர் முனையில் இருக்கிறவர்கள். இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னாடி நான் இப்போ யுத்த காலத்தில் புல்லட் அடி ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தான், நமக்கு ஊழியர்களாகிய நமக்கு தான். அப்போது நான் ஊழியர்களாகிய நாங்கள் எல்லாம் ஆபத்தில் இருக்கிறவங்க, உங்களை பாதுகாக்கும்படியா முன்னாடி நிற்கிறவர்கள். ஆகையால் நீங்கள் எங்களுக்காக ஜெபிப்பது ரொம்ப முக்கியம். தேவன் நம்மை எல்லாரையும் பாதுகாக்கும். பாருங்க, அந்த பாஸ்டர் எம்டி தாமஸ் அவர் அடித்த அந்த பிரதர், அவர் கூட இருந்த பிரதர்ஸ் சொல்கிறாங்க, அவர் அதே பேட்ச். ஃபஸ்ட் இயர்லேயே பயங்கர கோவம் வரும், அவர் அடிக்கெல்லாம் இப்படியெல்லாம் பண்ணுவார் கூட இருந்த பிரதர்ஸும். அப்போ அதை எப்படி பண்ணணும்? பெரிய இடத்துல போய் சொல்லி, ஃபஸ்ட் எனக்கு பயங்கர கோவம் வருது, எனக்கா ஜெபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை சரிப்படுத்தி இருக்கணும். அது பண்ணாமல் அதை நிக்லெக்ட் லூஸாக விட்டு 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 கடைசி அது கொலைபாதகமாக மாறிடுச்சு. அது ஆவி உள்ளே ஏறிடுச்சு. அவருடைய கோபத்தின் மூலம் அவருக்கு ஒரு ஸ்பிரிட் ஏறிடுச்சு. 5 லிட்டர் பிளட்டு யோசிச்சுப்பார், தரையில், பாயில், சுவரில், உடம்புல. அவர்னால தப்பிச்சார். யோசிச்சுப்பார். அடிச்சுட்டு கேட்டில் போய் நான் தான் அடித்தேன், போய் பாருங்க அப்படின்னு இப்படி சொல்லி வெளியே போயிட்டார். இன்னைக்கு விஷம் குடித்தார், தற்கொலை பண்ணுறதுக்கு விஷம் குடித்தார். இன்னைக்கு சாகலானா? யோசிச்சுப்பார். ஏன்? குற்ற உணர்வு வந்துருச்சு. ஐயோ நான் அடிச்சிட்டேனே. இப்போ தெளிவாயிடுச்சு. இப்போதான் தெரியுது நான் என்ன பண்ணேன். அப்போ ஒன்றும் தெரியல, ஆனால் தெளிவாக பேசுகிறார். அதுதான் ஸ்பிரிட். அப்போ நம்ம இப்படிப்பட்ட ஆவிகள் தாக்கிடுச்சுன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஈஸி. ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தால் போதும், கண் மறைக்கப்படும். பெரிய ஞானிகளை போல பெரிய வீராப்பா பேசி பாதாளத்துக்குள்ளே போயிடணும். நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப, அது ஆண்டவர் நமக்கு இந்த சபை, டிசிப்ளின் சபை கொடுத்துருக்கு. ரொம்ப லக்கி. எத்தனை ஊழியக்காரர்களை பிசாசு பிடிக்குது. அவர் வெள்ளை ஜிப்பா வேஷ்டி தான் போட்டிருப்பார், ஆனால் உள்ள பிசாசு இருக்கு. குறித்த நேரத்தில் தன் வெளிச்சத்தை காட்டிடுச்சு, தன்னுடைய வேலையை காட்டிடுச்சு. இப்போ தெளிவாயிட்டார். ஐயோ பண்ணிட்டேன். இப்போ யூதாஸ் மாதிரி விஷம் குடிக்கிறார், தற்கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணுறார். அப்போ எவ்வளோ பயங்கரம். எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்கு நாம் ஜெபிப்போம். ஒரு பெரிய யுத்தம். போன வாரம் ஒரு சிஸ்டர் ஒரு சொப்பனம் பார்த்தாங்க, ஒரு வாலிபர் சிஸ்டர். ஒரு ஊழியக்காரர் மீட்டிங் நடத்துகிறார். நடத்திட்டே இருக்கும்போது சைட்லேருந்து ஒரு பிசாசு ஒரு லேடி வேஷத்தில், ஒரு பெண், ஒரு ஸ்திரீ வேஷத்தில் பயங்கரமாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தாலே ஏசபெல் மாதிரி இருக்கும். வந்து அந்த ஊழியக்காரனுடைய பைபிளை தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. அந்த ஊழியக்கார் வந்து அந்த லேடிக்கு பின்னாடி போகிறார். எதிர்க்காம, துரத்தாம, அதட்டாம அப்படி பின்னாடி போகிறார். அப்போது அந்த சிஸ்டர் பயந்து சொன்னாங்க, ஜெபிச்சுக்கோங்க பிரதர், இப்படியெல்லாம் நான் சொப்பனம் பார்த்தேன் அப்படின்னு. அப்போ அந்த டைமில் விசுவாசிகள் மத்தியில் சில வாலண்டியர்ஸ் இருக்கிறாங்களா அந்த சொப்பனத்தில். அந்த வாலண்டியர்ஸ் வந்து விசுவாசிகளுக்கு, எல்லா விசுவாசிகளும் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. யாரெல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் வாங்குறாங்களோ அந்த ஏசபேல் நாவி அவங்கள தொட முடியல. இம்யூனைசேஷன், தடுப்பூசி, அவங்க பாதுகாக்கப்படுறாங்க. அந்த ஸ்பிரிட்டை சொல்லுது, இவங்கெல்லாம் அந்த இன்ஜெக்ஷன் வாங்கணும், இவங்களை தொட முடியாது. அப்போ ஊழியக்காரங்களை தொட போகுது. அதுதான் போர் முனை. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். முழு உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஊழியக்காரர்களை கர்த்தர் பாதுகாக்க வேண்டும். இது சியோனுக்கு விரோதமாக எழும்பி இருக்கிற யுத்தம். சியோன் தீட்டுப்படுவளாக என்ற அநேக ஜாதிகள் என் கண் அவளை தீட்டுப்பட்டதை பார்க்கட்டும் என்று வகை தேடுகிற நாட்கள். ஆகையால் ட்ரெயினிங்கில் இருக்கிறதான அந்த சின்ன பிரதர் சிஸ்டரிலிருந்து சீனியர் சீஃப் பாஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் எல்லா ஊழியக்காரர்களை கர்த்தர் பாதுகாக்க வேண்டும். எல்லாரும் தயவு செய்து பாரத்தோடு உத்தரவாதத்தோடு முழங்காலில் நின்று கொஞ்ச நேரம் ஜெபிப்போம். யாரும் இனிமேல் ஊழியத்தை விட்டு போகக்கூடாது. யாரையும் இப்படிப்பட்ட ஆவிகள் தாக்கக்கூடாது. பிசாசு நம்முடைய சபையினுடைய பெயரை கெடுக்க கூடாது. கர்த்தர் சியோனை ஸ்திரப்படுத்த வேண்டும். உன்னதமானவர் தாமே அதை ஸ்திரப்படுத்துவார் என்று சொன்னவர். சியோனுக்கு அவர் போராடி வழக்காடி அவர் ஜெயத்தை தர வேண்டும். எல்லா ஊழியக்காரர்களை கர்த்தர் கிருபையாய் பாதுகாக்க வேண்டும். அதற்காய் போராடி ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆண்டவரே, நீர் பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். ஆண்டவரே, சியோனை ஸ்திரப்படுத்துகிற கர்த்தர். ஆண்டவரே, நாங்கள் வெட்கப்பட்டு போகக்கூடாது. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுடைய தேவன், எங்களை அழைக்கிறவர், எங்களை அழைத்தவர், உண்மையுள்ளவர், பரிசுத்தமானவர். அப்பா இயேசுவே, பாதுகாக்க வேண்டும். ஆண்டவரே,
எங்களை நீர் மறைத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. எல்லா ஊழியக்காரர்களை நீர் பாதுகாக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. எந்த பிசாசின் வல்லமையை இவர்களை தொடக்கூடாது ஆண்டவரே. எங்களை தொடாதபடிக்கு எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. எங்களுடைய அஸ்திபாரம் பரிசுத்த பர்வதங்களில் இருக்கிறது ஆண்டவரே. எங்களை ஸ்திரப்படுத்துகிறவரே, எங்களை காப்பாற்றுகிறவரே, எல்லா ஊழியக்காரரை காப்பாற்றும் இயேசுவே நீர் பாதுகாக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. எல்லா ஊழியக்காரர்களை நீர் நடத்த வேண்டும் ஆண்டவரே. உம்மது பரிசுத்த நாமம் உயர்த்தப்படட்டும் ஆண்டவரே. இந்த தீட்டுப்படுத்துகிறதான பிசாசின் வல்லமைகள், இயேசபேலின் வல்லமைகள், அதனுடைய தலை நசுக்கப்படட்டும், அதனுடைய ரத்தம் தரையில் சிந்தப்படட்டும், அது ஆக்கினைக்குள்ளாய் தீர்க்கப்படட்டும். இயேசுவின் கோபாக்கினை அதன் மேல் வரட்டும். ஊழியக்காரர்களை தொடுகிற வல்லமைகள் சிதறுண்டு போகட்டும் ஆண்டவரே. பலப்படுத்துகிற கர்த்தர் நீர் பாதுகாக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. சியோனை பாதுகாக்கிற கர்த்தர் நீர் ஆண்டவரே. நீர் பொறுப்பெடுத்து நடத்த வேண்டும் ஆண்டவரே. உனது நாமம் மகிமைப்படட்டும் ஆண்டவரே. சுத்திகரித்து பாதுகாத்து ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. அப்பா, உமது ஜனங்கள் வெட்கப்பட்டு போக கூடாது. உமது ஜனங்கள் வெட்கப்பட்டு போக கூடாது. நீர் எங்களுடைய ஊழியங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். நீர் எங்களுடைய ஊழியங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. பரிசுத்தப்படுத்தும், எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும், எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. இந்த வல்லமைகள் சிதறடிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. ஜெயிக்காதபடிக்கு அதனுடைய தலை ஆண்டவரே நசுக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, நீதியின் சூரியனே, இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள தேவனே, எங்களை மன்னிக்கிறவரே, எங்களை சேர்த்து கொள்ளுகிறவரே, எங்களை ஜனிப்பித்தவரே, எங்களை காப்பாற்றும் அப்பா, எங்களை காப்பாற்றும் அப்பா, சபையை காப்பாற்றும் அப்பா. பரிசுத்தப்படுத்தும் இயேசுவே. இதற்கா திறப்பில் நிற்கக்கூடியவர்களை எழுப்பும் ஆண்டவரே. அப்பா, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, இயேசுவே. இஸ்ரவேலை காக்கிற தேவனே, ராப்பகல் உறங்காதவரே, பரிசுத்தப்படுத்துகிறவரே. அப்பா, எங்களை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே, எங்களை சுத்திகரியும் ஆண்டவரே. தேசம் காக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே, சபை காக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. இயேசுவே, இயேசுவே, இயேசுவே. எங்களை ஸ்திரப்படுத்தும் ஆண்டவரே. எங்களுடைய அக்கிரமங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. எங்களுடைய அக்கிரமங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. எங்களுடைய அக்கிரமங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. இயேசுவே, ரத்தத்தினால் மூடிக்கொள்ளும், எங்களை கழுவும் தகப்பனே. இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் அப்பா, ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த பிரச்சனை வேற மாதிரி போயிருக்கணும். ஆண்டவர் தான் அதை மாற்றிட்டார். பேப்பரில் வருது, கோர்ட்டில் போகிறது. அப்படிப்பட்ட அசிங்கமான காரியம் நம்முடைய சபைக்கு வந்தால் ஒரு பெரிய குரூப் சிரிப்பாங்க, ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. அப்படி காத்திருக்கிறான். அப்போது அவர் அதை சாதகமாக எடுத்து நம்மை அசிங்கப்படுத்த முடியாது சில ஆவிகள் கிரியை செய்து. ஆனால் ஆண்டவர் ஏதோ அது வெளியே போகாமல் பாதுகாத்தார். ரோட்டில் போகிறவங்கெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு. அதனால் ரொம்ப பப்ளிக் ஆகலை, நம்ம சபைக்குள்ளே தெரிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். ஆனால் தேவன் தான் நம்ம இறக்கப்பட்டு பாதுகாத்து. அது அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? நமக்குள்ள சில குற்றங்கள் உண்டு, நாம் சுத்திகரிக்க வேண்டும், நாம் தாழ்த்த வேண்டும். ஆண்டவர் அவர் சொல்லுகிறார், என் நாமம் நிமித்தம் நான் உன்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துவேன். உங்கள் பேர் கெட்டு போச்சுன்னா எனக்கு தான் அசிங்கம். அதனால என் நாமம் நிமித்தம் உங்களை நீதியின் பாதையில் நடத்துவேன். அதனால் ஆண்டவர் நம்ம எல்லாரையும், இந்த சபையையும் ஊழியக்காரர்களையும் விசுவாசிகளையும் இப்படிப்பட்ட தாக்குகிறதான வல்லமைகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும். நம்ம ஏற்கனவே வாசித்தோம் ஒரு காலை கூட்டத்தில், மறுபடியும் வாசிப்போம் 25ஆம் சங்கீதத்தில் 2ஆம் வசனம். தேவனே, உம்மை நம்பி இருக்கிறேன், நான் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி செய்யும், என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழ விடாதேயும். என் தேவனே, உம்மை நம்பி இருக்கிறேன். அதான் நம்ம ஃபெய்த்தம் காரில் போட்டிருக்கிற வசனம். ஓ மை காட், ஐ ட்ரஸ்ட் இன் தி. ரொம்ப நல்ல அழகாக பிடிச்ச வசனம். அது ஒரு பணிவை காட்டுது. என்னால் என்னை நம்ப முடியவில்லை ஆண்டவரே, உம்மை நம்பி தான் இந்த வாகனம் ஓடுது, உம்மை நம்பி தான் நான் வந்திருக்கேன், நான் வாழ்கிறேன். அது ஒரு இயலாமை காட்டுது. அது ரொம்ப நல்ல வசனம். அப்போது let me not be ashamed, நான் வெட்கப்பட்டு போகக்கூடாது ஆண்டவரே. அடுத்த வசனம் வாசிங்க.
உம்மை நோக்கி காத்திருக்கிற ஒருவரும் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி உம்மை நோக்கி செய்யும். காத்திருக்க யாரும் வெட்கப்படக்கூடாது ஆண்டவரே. கடைசி வசனத்திலிருந்து 3வது வசனம் வாசிங்க. என் ஆத்துமாவை காப்பாற்றி என்னை விடுவியும், நான் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி செய்யும். பாருங்க, 3 தடவை வெட்கப்படக்கூடாது. அப்போ என்ன அர்த்தம்? இங்க சில சத்துருக்கள் இருக்கிறார், நம்மை வெட்கப்படுத்துகிற சத்துரு. அதாவது நம்முடைய பேர் கெட்டு போகணும், ஆத்துமாக்கள் சபைக்கு வரக்கூடாது, அசிங்கப்படணும் அப்படின்னு சில ஆவிகள் கிரியேஷன், இதெல்லாம் நம்ம பகுத்தறியணும். கடைசி வசனம் வாசிங்க. தேவனே இஸ்ரவேலை அவனுடைய எல்லா இக்கட்டுகளுக்கும் நீங்களாக்கி மீட்டுவிடும். பாருங்க, அந்த இஸ்ரவேல் தான் சபை, நாம் தான் அது. நமக்கு சில இக்கட்டுகள் இருக்கு, சில கேசுகள் பிசாசு போடும்படி அவன் முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் இஸ்ரவேலை நீர் மீட்டு விடும். இதுக்குதான் திறப்பில் நிற்கும்படி ஆட்களை தேடுகிறார். அதனால நாம் எல்லாரும் இதெல்லாம் பாரத்தோடு மனசுல வச்சு ஜெபிக்கணும். ஆனா இந்த நாட்கள்ல திறப்பில் நிற்கும்படியாக கர்த்தர் ஆட்களை எழுப்பி, இப்படி சபை அசிங்கப்படாதபடிக்கு, நடக்கிறதான அந்த சம்பவங்கள் நடக்காதபடிக்கு திறப்பை அடைக்கக்கூடியவர்களை கர்த்தர் எழுப்ப வேண்டும். 22ஆம் நீதிமொழிகள் 22:3. விவேகி ஆபத்தை கண்டு மறைந்து கொள்கிறான். விவேகி ஆபத்தை கண்டு மறைந்து கொள்கிறான். பேதைகள் நெடுக போய் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். பாருங்க, பேதைகள் நெடுங்க நடந்து தண்டிக்கப்படுகிறார். அப்போ இது ஏன் நடந்தது? அப்ப இந்த சபை ஒரு பேதை சபையா மாறிடுச்சு. முன் பார்வை இல்லையே, நடக்க போதுன்னு யாருக்குமே தரிசனம் கிடைக்கவில்லையே, ஏதோ சின்ன விஷயமா மாறிடுச்சு. அது நமக்கு பெரிய விஷயம், ஆனா அது உலகத்துல ஃபிளாஷ் ஆகல, பேப்பர்ல வரல. ஆண்டுடைய பெரிய இரக்கம். அதனால தேவன் நம்மை நெடுக போய் தண்டிக்கப்படாதபடிக்கு விவேகில மாறக்கூடியதான ஜெப வீரர், ராக்கால ஜாமக்காரரை கர்த்தர் எழுப்பணும். ராத்திரி ஜெபிக்க ஆள் இல்லை. ஒரு நாள் பாஸ்டர் எஸ்பி அனஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பாஸ்டர், அவர் நைட்ல ஜெபிக்கும் போது 2:30 மணிக்கு அவர் சொன்னார், ஆண்டவர் சொன்னார், நீ போய் நடந்து பார். நைட் 2:30 மணிக்கு நீ நடந்து பார் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அவர் சீஃப் பாஸ்டர்ஸ் ரூம்லேருந்து வெளியே வந்து மெயின் ஹால் அங்கெல்லாம் நடந்தார். அப்போது ஆண்டவர் சொன்னார், பார்த்தியா எல்லாரும் தூங்குறாங்க, விழித்திருந்து ஜெபிக்க யாருமே இல்லை. ஒரு பொது நாளில் 2:30 மணிக்கு யாராவது ஜெபிச்சுட்டு இருக்கணும்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறார். அப்படி ஆள் இல்லைன்னு ஆண்டவர் துக்கப்படுறாரு. ஏன் அப்படி ஆள் வேணும்? அந்த ராத்திரி நேரத்தில் ஆண்டவர் வெளிப்பாடுகளை தருவார். அவர்கள் தான் ஜாமக்காரர். ஒரு கோட்டையினுடைய கோபுரத்தில், அந்த கோட்டையில் பில்லர் இருக்கிற இடத்துல அந்த பில்லரை எக்ஸ்ட்ராவாக ரேஸ் பண்ணி அங்கே ஒரு டவர் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. அந்த டவரில் ஆள் இருக்கும். ஜெயிலில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அங்கேருந்து தூரமாக பார்ப்பாங்க. அவர்கள் தான் ஜாமக்காரர். 24 ஹவர்ஸ் அங்கே ஷிஃப்டில் ஆள் இருக்கணும். இல்லைன்னா உள்ளேருந்து கைதிகள் வெளியே போவாங்க, இல்லை வெளியிலேருந்து சத்துருக்கள் உள்ளே வருவாங்க. அப்போ அதை காக்கக்கூடிய ஆட்கள் வேணும். அதுபோல தான் ராத்திரி நேரத்தில் ஜெபிக்க ஆட்கள் வேணும். விடிய விடிய வேலை செய்வோம், ஆனால் விடிய விடிய ஜெபிக்க ஆட்கள் வேணும். சனிக்கிழமை மாத்திரம் ஜெபம் நடக்கும், இன்னும் இது கூடணும், பெருகணும். வீட்டிலெல்லாம் ஜெபிக்கக்கூடியதான ஆட்கள் எழும்பணும். இல்லை நம் பேதைகளை போல நெடுக நடந்து தண்டிக்கப்படும். அப்போ கண்ணை திறந்து ஐயோ தெரியலையே. கர்த்தர் நம்மோடு பேசத்தக்கதாக விழித்திருந்து ஜெபிக்க. அதனால தான் உங்களை கேட்டேன் நான், யாராவது சொப்பனம் பார்த்தீங்களா, தரிசனம் பார்த்தீங்களா? ஏன்னா அதில் சில வார்னிங்ஸ் இருக்கும், எச்சரிப்பின் சத்தம் இருக்கும். சபையே ஜாக்கிரதையாரு, இப்படி நடக்க போகுது. அதனால தான் தேவன் நம்மோடு சொப்பனங்கள் தரிசனங்கள் மூலமாக இடைப்பட்டு வரப்போகிற ஆபத்தில் நாம் சிக்கிக்கொள்ளாதபடிக்கு தப்பித்து கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் நம்ம எல்லாரையும் பாதுகாக்க வேண்டும். விழித்திருந்து ஜெபிக்கக்கூடியவர்களை எழுப்ப வேண்டும். அதற்காக நாம் 1 நிமிடம் ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆண்டவரே, நீர் பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். இயேசுவே, சபையில் எங்களுக்குள் இருக்கிற அந்த தூக்க மயக்கத்தை நீர் மாற்றும் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த கடைசி நாட்களில் ஸ்திரப்பில் நிற்கக்கூடியவர்களை ஜாமக்காரரை நீர் எழுப்ப வேண்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, பிசாசு எங்களை பார்த்து சிரிக்க கூடாது ஆண்டவரே. நீர் எங்களை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். எங்கள் மத்தியில் ராக்காரங்கள் விழித்து இருக்கக்கூடியவர்களை எழுப்பும் ஆண்டவரே. அப்பா, ஜெப
வீரர் எழும்ப வேண்டும் ஆண்டவரே. இயேசுவே, ஜெபபாரம் உள்ளவர்கள் எழும்பட்டும் அப்பா. இயேசப்பா, எங்களை காப்பாற்றும் அப்பா. சபையின் தரிசனம் மங்கி போக கூடாது ஆண்டவரே. நாங்கள் தூங்கி தூங்கி நெடுக நடந்து தண்டிக்கப்படக்கூடாது ஆண்டவரே. இயேசப்பா, நீர் எங்களை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். முழு சபை நீர் காவல் செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே. இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம். Thank you Lord, we thank you Jesus. அப்பா ஸ்தோத்திரம், அப்பா ஸ்தோத்திரம். இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். அப்பா கிருபையை தார், விழித்திருக்கக்கூடிய கிருபையை தார். ராக்கால ஜாமக்காரரை எங்கள் மத்தியிலிருந்து எழுப்பும் ஆண்டவரே. இயேசப்பா, எங்களை காப்பாற்றும். இது ஜீவனை தாரும் இயேசுவே. ஜீசஸ் ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. இந்திரா காந்தியை பற்றி சொல்லுவாங்க. இந்திரா காந்தியை பற்றி 2 மணி நேரம் தான் தூங்குவாங்களாம். அப்போ ஒரு தேசத்தின் பாரத்தை நிமித்தம் 2 மணி நேரம் தான் தூங்குறவங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா நம்ம தூங்கலாமா? அப்போ நமக்கு பாரம் இல்லை. பாஸ்டர் செல்வம் சொல்லுவார்கள், இந்த பயங்கர யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில், பாகிஸ்தான் இந்தியா யுத்தம், பார்டரில் பயங்கர டென்ஷன். அங்கே இருக்கிற ஆர்மி மேஜர்லாம் அடுத்தது எப்போ குண்டு வீச போகிறாங்க, எப்போ ஏரோப்ளேன் தலை மேலே வந்து குண்டு போட போகிறாங்க, அந்த கவலில் டென்ஷனில் இருப்பாங்க. வயர்லெஸில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, வாக்கி டாக்கியில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, கமாண்டு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க, சோல்ஜர்ஸ் அனுப்பிட்டுறாங்க, டேங்க்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த டைமில் இந்த ஆர்மி ஜெனரலை கவனிக்கிற ஒருத்தர் இருப்பார். அவரும் சோல்ஜர் தான். அவர் வந்து இந்த ஆர்மி ஜெனரலுக்கு, தலைவருக்கு சுடு தண்ணி ரெடி பண்ண, குளிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் அவர் சுடு தண்ணி ரெடி பண்ணி இங்கே ரூமில் டென்ட்டில் வச்சுட்டு, சார் சுடு தண்ணி சொல்லி போயிட்டார். அவருக்கு குண்டு போடுறது அந்த பாரம் எல்லாம், நான் சுடு தண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன், என் டியூட்டி முடிஞ்சிச்சு, போய் அவர் தூங்க போயிடுவார். அவரும் சோல்ஜர் தான், அவ்வளோதான் அவருடைய பொறுப்பு. ஆனால் அப்படி இருக்கலாமா? ஒரு வீரன், தேசத்தை காக்கிற வீரியம், சுடு தண்ணி டியூட்டி கொடுத்தா கூட அவருடைய மைண்டு தேசத்தில் தான் இருக்கும். ஸோ என் டியூட்டி முடிஞ்சிச்சு. அப்படி நாம் யாரும் இருக்கக்கூடாது. முழு சபையினுடைய பாரம் நம்முடைய பாரமாக மாறும். அது சீஃப் பாஸ்டர் பாரம், அது பெந்தேகோஸ்தே சபை மாறும். அப்படி நாம் டிட்டாச் ஆகக்கூடாது, பிரிஞ்சு போயிடக்கூடாது. இது என்னுடைய சபை, இது என்னுடைய குடும்பம், நான் பாதுகாக்க வேண்டும், நான் ஜெபிக்க வேண்டும். கர்த்தர் கிருபை தந்தால் நானும் விழித்திருக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துவோமாக. அந்த எருசலேமின் சுவற்றில் தேவன் என்னையும் ஜாமக்காரனாய் வைத்து என் டியூட்டியை நன்றாய் பார்க்க கர்த்தர் எனக்கு கிருபை தர வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துவோமாக. அந்த எருசலேமின் கோபுரங்கள் 1 2 அல்ல, சியோனை சுற்றி உலாவி அவருடைய கோபுரங்களை, கொத்தளங்களை எண்ணுங்கள். அநேக கொத்தளங்கள் இருக்கிறது, நிறைய வேக்கன்சி இருக்கு. ஜெபிக்கும்படி கர்த்தர் ஆட்களை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். முழங்கால் படிட்டு விழித்து இருக்கக்கூடிய, தூர பார்வையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, ராக்கால தரிசனங்களை பார்க்கக்கூடிய ஜெப வீரரை கர்த்தர் எழுப்ப வேண்டும். மறுபடியும் போராடி ஜெபம் பண்ணுவோமாக. ஆண்டவரே, ஆண்டவரே மாற்றும் அப்பா, பரிசுத்தப்படுத்தும் அப்பா, விழித்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. சனிக்கிழமை ராத்திரி மாத்திரம் அல்ல, ஒவ்வொரு ராத்திரியும் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜெபிக்க நீர் ஆட்களை எழுப்பும் ஆண்டவரே. நாங்கள் எல்லாரும் அப்படிப்பட்ட ஜாமக்காரரை மாறட்டும் ஆண்டவரே. எக்காலத்தை ஊதக்கூடியவர்களாய் மாற்றும் ஆண்டவரே. எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கேட்டு சபைக்கு உரைக்கக்கூடியதான தீர்க்க தரிசிகளை எழுப்பும் ஆண்டவரே. அப்பா, அப்பா பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. உமது சித்தப்படியை நடத்தும் பரிசுத்த ஆவியானவரே. எங்களை தெளிவாக்கும் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை நடத்தும் ஆண்டவரே. உமது சித்தப்படியே நடத்தும் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. நாங்கள் யாரும் குருடர்களாய் மாறக்கூடாது, பிசாசு பரியாசம் பண்ணக்கூடாது ஆண்டவரே. Thank you Lord. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த கடைசி நாட்களில் அப்படி நிறைய பேர் வேணும். விழித்திருக்கிற ஒரு பெரிய குரூப் எழும்பணும். அவங்க தான் சபைக்கு தீர்க்கதரிசிகளாக மாறுவார்கள், சபைக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறவர்களாக மாறுவார்கள், வரப்போகிற ஆபத்தை பற்றி எச்சரிப்பு உரைக்கிறவர்களாக மாறுவார்கள். அப்போ முன் எச்சரிப்பு அடைந்து ஜெபித்து தாழ்த்தி அதுக்கேற்ற மாற்றங்களை கட்டளையிட்டு நம்முடைய சபையை பாதுகாக்கலாம். இல்லைன்னா இப்படி அசிங்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். ஆகையால் வரப்போகிறதான ஆபத்தை காட்டக்கூடியவர்களை கர்த்தர் எழுப்ப வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம்,
ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பாஸ்டர் எம்டி அவர்களை கர்த்தர் பலப்படுத்த வேண்டும். சீக்கிரமா பூர்ண சுகத்தை கர்த்தர் தர வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நான் போய் பார்க்க போகும் இந்த மைக் ஸ்டாண்ட் எல்லாம் காட்டினாங்க. அந்த பாதம் இதை விட கொஞ்சம் சின்னது, ஆனால் அடிச்சு அடியில் தனியாக வந்துருச்சு. இந்த 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 ராட் இருக்குல்ல, அடிச்சு அடியில் இது வளைஞ்சிருச்சு, இப்படி இருக்குது. யோசிப்பேன், இதை எடுத்து நான் இந்த வால் அடித்தா கூட வளையாது, அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் இது. ஆனால் உடம்புல அடித்து வளைஞ்சிருக்குன்னா என்ன மாதிரி அடிச்சிருப்பார் யோசிப்பார். ஆனால் பிசாசு எவ்வளோ கோபமாக இருக்கிறான் பாருங்க. ஆனாலும் பாஸ்டருக்கு ஃப்ராக்சரே வரலையோ யோசி. அவர் பெரிய அதிசயம். அவர் சொன்னார் 2 கை இப்படி இருந்தது அப்படின்னு. இப்போ தூதர்கள் தான் பாதுகாத்தார்கள். அதே தேவன் சீக்கிரமாய் இங்கே இருக்கிற வெட்டில் மண்டை ஓடு தெரியுதுங்க. 1 சென்டிமீட்டர் தோல் இருக்கு, அது பிளந்திருக்கு, உள்ள பார்த்தா மண்டை ஓடு தெரியுது. அதையும் பிளந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பாதுகாத்த கர்த்தர் சீக்கிரமாய் சுகத்தை கொடுக்க வேண்டும். அதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அந்த பிரதருக்கு சியோன் போயிடுச்சு, ஆனால் நரகத்துக்கு போகக்கூடாது. அவரை மன்னித்து கர்த்தர் எப்படியாவது பரலோகத்துக்கு போகும்படியாக திருப்பி சூசைட் பண்ண முயற்சி பண்ணாமல் தெளிந்து புத்தியோடு கர்த்தரை தேட உணர்வுகள் மாற வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த சகோதரனுக்கு ஊழியத்தில் 2 தங்கச்சிங்க இருக்கிறாங்க. அவர்கள் ரொம்ப துக்கப்படுவாங்க. கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். மவுண்ட் சபையிலிருந்து ஊழியத்துக்கு போயிருக்கிற எல்லாரையும் கர்த்தர் பாதுகாக்க வேண்டும். அவர்கள் யாரும் பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. மனத்தாழ்மையாய் பரிசுத்தமாக ஜெபிக்கிற ஊழியக்காரர்களாக கர்த்தர் அவர்கள் எல்லாரையும் பாதுகாக்க வேண்டும். சியோனாய் மாறும் வரைக்கும் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாய் ஓடக்கூடிய வேகத்தை கர்த்தர் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். வேற இடங்களிலிருந்து உங்களை கண்காணிக்கும்படியா பாதுகாக்க முடியா இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிற எல்லா ஊழியக்காரர்களை கர்த்தர் பாதுகாக்க. நாங்கள் யாரும் மவுண்ட் இல்லை, ஆனால் கர்த்தர் நம்ம இங்கே வந்து என்னுடைய மந்தையை கவனி என்று சொல்லி கொண்டு வந்திருக்கிறார். எங்களுடைய ஊழியங்களை உண்மையாக செய்யவும் நாங்களும் இந்த யுத்தத்தில் பாதுகாக்கப்படவும் நீங்கள் எல்லாம் ஜெபிக்கணும். டெய்லி எங்களுக்காக ஜெபிக்கணும். அதனால் கர்த்தர் எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நேபாள் ஊழியம் நம்முடைய சபை 1994 தான் ஆரம்பிச்சது. அப்போ 21 வருஷம், அவ்வளவுதான். இந்த 21 வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட 24-25 சபை ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது பெரிய சாதனை தான். ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு சபை, யோசிப்பார். சீக்கிரமா வளர்ந்தது. ஆனால் இப்பொழுது வந்ததான பூமி அதிர்ச்சி நிமித்தம் இன்னும் அநேக ஆத்துமாக்களை கர்த்தர் கொண்டு வர வேண்டும். ஜனங்கள் பின்பற்றுகிறதான அந்த மார்க்கத்தை பற்றி ஒரு சலிப்பு அவர்களுக்கு உண்டாக வேண்டும். எங்கள் தேவர்கள் எங்களை காப்பாற்றவில்லை என்று சொல்லி இந்த நேரத்தில் அநேகர் இயேசுவை இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்தியாவினுடைய வடபகுதியில் இருக்கிற எல்லா ஊழியங்களை கர்த்தர் உயிர்ப்பிக்க வேண்டும். தென்னிந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் நிறைய செழிப்பு இருக்கு ஊழியத்தில். நம்ம நாளைக்கு பாருங்க, நிறைய ஆத்மாக்கள் வருவாங்க. இப்படியும் ஒரு 7-8-10 புதிய ஆத்மாக்கள் முதல் முறையாக ஒவ்வொரு வாரம் வராங்க. ஆனால் வடக்கிந்தியாவில் அப்படி இல்லை. நம்முடைய விசுவாசிகள், நம்முடைய விசுவாசி பிள்ளைகள் தான் ஞானஸ்நானம் எடுப்பாங்க. புதிய ஆத்மாக்கள் சொல்லும்போது ரொம்ப அரிதான ஒரு காரியம். வெளியே போய் ட்ராக்ஸ் கொடுக்க முடியாது, வெளி ஊழியம் பண்ண முடியாது, தெரு பிரசங்கம் பண்ண முடியாது, பர்சனல் இவாஞ்சலிசம் பண்ண முடியாது. அப்படிப்பட்ட தடைகள் உன்னை பிடிச்சிருவாங்க. யார் நீ, எங்கேருந்து வந்த, வா, அடிப்பாங்க. அப்போ அப்படிப்பட்டதான தடைகளை கர்த்தரை மாற்றி, அந்த இருளை மாற்றி, அந்த இருப்பு திரையை கர்த்தர் கிழித்து திறந்த வாசலை தந்து அங்கே கெட்டு போகிற ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்கும்படியாக அநேக சுவிசேஷர்களை எழுப்ப வேண்டும். நம்முடைய ஊழியக்காரர்களையும் கர்த்தர் சுத்திகரித்து தைரியப்படுத்த வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். தமிழ்நாடு, கேரளா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாநிலத்தில் 8, 9, 10, 12 சென்டர் இருக்கு. வடக்கிந்தியாவுக்கு போனால் 7-8 மாநிலம் சேர்ந்து ஒரு சென்டர். யோசிச்சு பாருங்க எப்படி பிரிஞ்சிருக்கு. இந்த படம் நமக்கு யூகிக்கலாம். கீழே பார்த்தா அடர்த்தியாக இருக்கும், சபைகள் நிறைய இருக்கு. மேலே போக போக அப்படியே சிதறி இருக்கு. ஆட்கள் குறைவில்லை, சபை குறைவாக இருக்கு. அது அர்த்தம் நிறைய பேருக்கு சத்தியம் தெரியாமல் சாக போகிறாங்க. அநேக சபைகள் வடக்கிந்தியாவில் சுவிசேஷத்தின் வாசல் அடைக்கப்படுவதற்கு முன்பாக சபைகள் திறக்கப்பட வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 இயேசுவே, 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 ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க போகிறதான காரியங்களை பற்றிய சொப்பனம் தரிசனங்களை காணும்படியாக கர்த்தர் வாலிபர்களையும் பெரியவர்களையும் அவருடைய மனதுகளை கர்த்தர் சுத்திகரிக்க வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். தானியேல் என்னைக்கோ இருந்தவர்
நம்முடைய காலத்துல நடக்க போகிற காரியத்தை பற்றி தானியேல் பார்த்துருக்கிறார். பார்த்து ஜுரம் வந்துடுச்சு அவருக்கு. பைபிள்ல இருக்கு. கொஞ்ச நாள் சிக்காயிட்டார் அவர். அவ்வளோ பயங்கரமான காட்சி. அவன் பார்த்த காட்சி, இந்த பயத்தில், இந்த பயங்கரத்தில் எழும்பும்போது ஜுரம் அடிச்சிச்சு. ஐ வாஸ் சிக் சர்டன் டேஸ் அப்படின்னு. அப்போது அந்த கடைசி காலத்துடைய விவரங்கள் அது ஒன்றும் சரியாக புரியல. ஆனால் அதனுடைய விவரங்கள் நம் மூலமாய் கர்த்தர் வெளிப்படுத்த வேண்டும். அவர் ஆட்களை தேடுகிறார். உங்களில் சிலர் அதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ரொம்ப டிவி, வீடியோ, சினிமாலாம் பார்த்தா அந்த சொப்பனம் தரிசனம் பார்க்க முடியாது. இதுதான் வரும், குறுக்கிடும். ஆண்டவர் அதை காட்ட விரும்புவார், இது தடையாக மாறும். அதனால கர்த்தர் நம்முடைய மனதை, அழைக்கப்பட்டவுடைய மனதை கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய சில பிள்ளைகள் +2 பாஸ் பண்ணியிருக்கிறார், 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கிறார்கள். அவங்களுடைய அட்மிஷனில் இன்னும் சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. நல்ல ஸ்கூல், காலேஜ் கிடைக்காமல் இருக்கிறது. கர்த்தர் அவர்களை பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம்பரா சப்தடங்கல பக்கத்துடங்கரபானியான மங்கத்துடா. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. சோத்ர 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 சோத்ரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். காலை ஆராதனையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். காலை ஆராதனுடைய எல்லா பகுதிகளை கர்த்தர் பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். இது நாம் ஏதோ செயற்கையாக நடத்துகிற ஒரு கூட்டமாக இருக்கக்கூடாது. ஆவியானவர் ஆட்கொள்வதை நான் காண வேண்டும், நாம் எல்லாரும் காண வேண்டும். அப்படி அவர் பிரத்யட்சமாய் நம் மத்தியில் எழும்ப வேண்டும், கிரியை செய்ய வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் நம்முடைய ஆராதனையில் அவர் இருக்கும் பொழுது, அதாவது ஏசாயா 9:6 வாசி. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு என்னப்படும். இயேசுடைய ஒரு பேரே அதிசயமானவர். ஒருத்தர் மெஜிஷியன், மந்திரவாதி அப்படின்னு சொன்னா அவர் ஒன்றும் பண்ணலன்னா என்ன மந்திரவாதி? இயேசு அதிசயமானவர். அதாவது முகமது ஒரு அதிசயத்தையும் செய்யலையாம். அது முஸ்லிம்ஸே சொல்றாங்க. முகமது எது அதிசயம் பண்ணல. அவர் பண்ண ஒரே அதிசயம் குரான் எழுதினார். அது அதிசயம். ஆனால் நம்முடைய இயேசு அதிசயம் செய்தாருக்குன்னு குரான்ல இருக்கு. அது முஸ்லிம்ஸ் ஒத்துக்கொள்றாங்க. மரித்தவர்களை எழுப்பினார், குஷ்டரோகிகளை சுஸ்தமாக்கினார், இயேசு செய்தாருன்னு முஸ்லிம்ஸ்ல ஒத்துக்கொள்வாங்க. அப்போ அந்த அதிசயமானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறவர் நாளைக்கு நம்ம கூட்டம் நடக்கும்போது நம்ம மத்தியில் தான் வரப்போறார். ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேங்கிறார், சும்மா போறார். அப்ப என்ன அது? வந்தாரான்னு சந்தேகப்பட வேண்டியிருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடாது, நல்லது இல்லை அது. நம்முடைய ஆண்டவர் வந்தா, நின்னா, நடந்தா, பார்த்தா, பேசினா எல்லாம் அதிசயம் தான் நடக்கும். நான் கை வீசினா ஒன்றும் நடக்க, கொஞ்சம் காற்று விலகும், அவ்வளோதான். அவர் கை வீசினா அதிசயங்கள் நடக்கும். அவருடைய தன்மை அதுதானே. அதனால இனி வரும் நாட்களில் 1, 2 அல்ல, நிறைய அற்புதங்கள், அதிசயங்கள் நடக்க வேண்டும். அந்த அளவுக்கு நம்முடைய இயேசு நம்மத்தில் எழும்ப வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம்,
ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். யாரோ ஒருத்தர் இப்படி ஒரு புக் எழுதி இருக்கிறார் இங்கிலீஷ்ல, நம்முடைய சபைக்கு விரோதமாக. ஒரு விசுவாசியின் பயணம். நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்னது, நம்முடைய சபையில் நம்ம சபை மட்டும்தான் டாபிக், இதில் வேற எதுவுமே கிடையாது. சிபிஎம் சபை எவ்வளோ மோசமானது, எவ்வளோ துருபதேசத்தை பின்பற்றுது, தேவனற்ற சபை அப்படின்னு சொல்லி A to Z அதுதான். இதில் நம்மால் ஒருத்தர் எழுதின மாதிரி தான் எழுதிருக்கு, அப்படிதான் இருக்கு. அப்போ அதில் இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷனில் ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது இல்லையா, அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறார்கள், ஒன்றும் நடக்கிறதில்லை, ஏதோ 2 பேருக்கு தலைவலி சுகமாகுது அவ்வளவுதான், அப்படிலாம் பரியாசம் பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருக்கிறான். அதில் கொஞ்சம் உண்மை இருக்குது, கொஞ்சம் பொய் இருக்கு. உண்மையை சொல்ல போனால் அப்படி பயங்கரமான ஒன்று நடக்கிறது இல்லை. ஆனால் இவங்க சொல்கிற மாதிரி தலைவலி மட்டும் இல்லை, எத்தனையோ காரியங்கள் சுகப்படுத்துகிறார். போன வருஷம் சுகமான எத்தனை பேர் இந்த வருஷம் வந்து சாட்சி சொன்னான், எத்தனை இந்துக்கள் வந்து சொன்னான். ஆனால் ஆண்டவர் செய்யாமல் ஒன்றும் இல்லை, செய்கிறார். நம்ம அதை எதுவும் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதில்ல. கொஞ்சம் பேர் வீட்டுக்கு போய் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க, கொஞ்சம் பேர் சிஸ்டர்ஸ் விசிட்டிங் போகும்போது சொல்கிறாங்க, அவங்க இங்கே வந்து சொல்கிறது கூச்சப்படுறாங்க. அதனால் எல்லாமே உண்மை கிடையாது. ஆனாலும் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறது உலகம் அறியத்தக்கதாக ஒரு பெரிய எழுப்புதலுக்காக நாம் ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறோம். அதை பெற்றுக்கொள்ள நமக்கு தகுதி இல்லை, அதை காத்து கொள்ளக்கூடியதான பரிசுத்தம் இல்லை. அதனால தான் ஆண்டவர் அனுப்பாமல் இருக்கிறார். அதை அனுப்பிட்டா, அதாவது பழைய துருத்தியில் புதிய திராட்சரசத்தை ஊட்டினா துருத்தி வெடிச்சிடும், எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும். அதனால் ஆண்டவர் பயங்கர அபிஷேகத்தை ஊற்ற ரெடியாக தான் இருக்கிறார். ஆனால் நம்ம பழைய துருத்தியாக இருக்கிறோம், எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும். பின்மாற்றத்துக்கு எத்தனை எழுப்புதல் வந்தது தெரியுமா? எங்கே போச்சு? இப்போ இந்தோனேஷியாவில் பயங்கர எழுப்புதல் வந்தது, இப்போ இல்லை. லண்டனில் பயங்கர, ஸ்காட்லாண்டில் பயங்கர எழுப்புதல் வந்தது, இப்போ இல்லை. அமெரிக்காவில் பயங்கர எழுப்புதல் வந்தது, அப்போ இப்போ இல்லை. அதே போல் எழுப்புதல் வரப்போகுது, இப்போ இல்லை என்று சொல்லப்படக்கூடாது. இது லாஸ்ட் ரிவைவல், லாஸ்டிங் ரிவைவல், கடைசி எழுப்புதல், நிலைத்திருக்கிற எழுப்புதல். இயேசு வருகையோடு அப்படி நின்றுவிடும். அதை கர்த்தர் ஊற்ற போகிறார். பைபிளில் வசனம் இருக்கு, ஆதாரம் இருக்கு. ஆனால் நமக்காக அவர் வெயிட் பண்ணுறார். அதனால ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்யணும் என்று சொல்லுகிறதை விட, இப்படிப்பட்ட புக் எழுத்துகிறவர்கள் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கும்படியாக, நாம் இவர்களுக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போகாமல் இருக்கும்படியாக கர்த்தர் சபையை இன்னும் ஆழமாய் சுத்திகரிக்க வேண்டும். சபை என்று சொன்னால் நீங்களும் நானும் தான். நான் சரியாக வேண்டும், நீங்கள் சரியாக வேண்டும், நாம் சரியாக வேண்டும். அதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். சதீஷ்குமார் என்கிற ஒரு சகோதரன், அவர் 2 வாரமாக நம்முடைய கூட்டங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார், நம்முடைய சபைக்கு. அவருடைய மனைவி ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். 1.5 மாதம் அளவு அவருடைய மனைவிக்கு அம்மை வியாதி வந்திருக்கு, சுகமடையாமல் இருக்கிறார். அவர்களுடைய பேர் கௌசல்யா, மனைவியுடைய பேர். கர்த்தர் அந்த சகோதரியை தொட வேண்டும், சுகமாக்க வேண்டும், ரட்சிக்க வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இன்னைக்கு நமக்கு சரியான அபிஷேகம் கிடைக்கல, ராத்திரி ஜபத்தில் திருப்தி இல்லை, போதாது. ஏதோ ஒரு கஞ்சி சாப்பிட்ட மயக்கத்தில் டயர்டாக இருக்கும், போனது போட்டு. காலை ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து ஆவியானவர் நம்மத்தில் அசைவாட வேண்டும். மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொன்ன ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்மத்தில் நிறைவேற வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் ஒரு புக்கில் இப்படி எழுதினார், 2 விதமான அபிஷேகம் இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னா, ஸ்டீம் என்ஜின் இருக்குல்ல, நீராவி என்ஜின், ட்ரெயின் இழுக்கிற என்ஜின், அதனுடைய அந்த நீராவி இப்போ இல்லை, ஸ்டீம் என்ஜின்லாம் இப்போ இல்லை, ஒரு காலத்தில் இருந்தது. அதை நிறைய தண்ணீரை கொதிக்க வச்சு அந்த நீராவி எடுத்து ஒரு குழாய் வழியாக அனுப்புவாங்க. அந்த குழாய் வழியாக அனுப்பும்போது அது 2ஆக பிரியும். ஒரு லீவரை இழுத்தா விசில் ஊதும், பயங்கர 2 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கேட்கும், விசில் ஊதும். அதுபோல் முதல் அபிஷேகம் எப்படின்னா, விசில் ஊதுற அபிஷேகம், பயங்கர சத்தம் இருக்கும், ஆனால் ட்ரெயின் அங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அசைவில்லை, முன்னேற்றம் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, ஒன்றும் சத்தம் தான். அது விசில் அபிஷேகம். இன்னொரு அபிஷேகம் இருக்கு, அது சொன்னார், இன்னொரு லீவில் இழுத்தா அதே நீராவி வீலுக்குள்ளே போய் அந்த வீலுக்குள்ளே பிஸ்டனை அசைக்கும். அந்த பிஸ்டன் அசையும் போது என்ஜின் முன்னேறும், பின்னாடி இருக்கிற அத்தனை போகிஸ் முன்னேறும், உள்ள ஆட்களும் முன்னேறுவாங்க. அந்த 2வது அபிஷேகம் தான் நமக்கு வேணும். நம்முடைய அபிஷேகம் வெறும் சத்தமாக மாறக்கூடாது, அது ஒரு அசைவாக நம்ம அசைத்து முன்னேற செய்கிற ஒரு அபிஷேகமாக மாற வேண்டும். ஆகையால் நாம் பெறுகிற அபிஷேகம், நாம் பேசுகிற அந்நிய பாஷை, நம்முடைய சரீர அசைவுகள் நம்முடைய மூளைக்குள்ள, கைக்குள்ள, அணுவுக்குள்ள, எழுச்சிகளுக்குள்ள, சிந்தனைக்குள்ள, நம்முடைய தீர்மானங்களுக்குள்ள ஏறி அதை நம்மை முற்றிலுமாய் மாற்ற வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். தினமங்க சத்திரங்கரமா ரிவிதனமங்க தினங்க சபக்கரமங்கலமானி அந்தடா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ராத்திரி ஜெபிக்க போகிறவர்களுக்கு நல்ல ஒரு ஜெபாவியை கர்த்தர் தர வேண்டும், விழித்திருக்கிற கிருபை தர வேண்டும். அந்த ஜெபத்தினுடைய விளைவு நம்முடைய காலை ஆராதனையில் ஒரு வெடியாக, ஒரு பரிசுத்த ஒரு அக்கினியாய் வெளிப்பட வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஜீவனுள்ள சாட்சிகளை கர்த்தர் எழுப்ப வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் அவருடைய வார்த்தையை நமக்கு அனுப்ப வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். புலிக்குன்றம் பவனியும் கன்வென்ஷனையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கன்வென்ஷனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது. ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கிறிஸ்துவின் வருகையின் தரிசனங்கள் பெருக வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதிகன மகிமை கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஜெபம். அன்பின் தேவனை நல்லவிடைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சாமி. இந்த இரவு ஜெபங்கள் எல்லாம் கற்று பொருட்படுத்த பண்ணா ஸ்தோத்திரம். பல காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்தி. ஆண்டவரே ராக்கால ஜெபங்கள் ஆண்டவரே சுவாமி எங்களுக்கு ஆண்டவரே சுவாமி நல்ல கால ஆராதனைக்கு ஆண்டவரே சுவாமி ஒரு பெரிதான மகிமை இறங்க முடியாது. அநேக புதிய ஆத்மாக்கள் பின்மாற்றக்காரங்கள் வர முடியாகவும் ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய ஆண்டவரே ஒரு அனல் உண்டாக முடியாகவும் ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே கடைசி காலத்துள்ளதான ஆண்டவரே ஆழமான சத்தியங்களை நீ எங்களோடு பேசி எங்களுடைய சபையை நீர் ஆண்டவரே நம்மளை வரிக்கின்று தகுதியாக கர்த்தர் உதவி செய்ய முடியாது வேண்டிக்கிறோம். ஆண்டவர் இந்த நாள் நடந்த எல்லா கூட்டங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து ராபோஜன குலத்தை ஆசீர்வதித்து தொடர்ந்து இரவு ஜெபத்தையும் நாம மகிமைப்படும்படியாக பல காரியங்களையும் நாங்கள் ஸ்தோத்திர பலிகள் செலுத்த கர்த்தர் உதவி செய்தபடினா ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே இனியும் காலங்கள் ஜெபிக்க எங்களுக்கு விசேஷிக்கப்பட்ட கிருபையை தாரும். காலங்கள் ஆண்டவரே காத்திருக்க ஆண்டவரே தேசத்துக்காக அது திறப்பின் வாசல் நிற்க சபைக்காக திறப்பின் வாசல் நிற்க கிருபை தரும்படியாக மறுத்து வேண்டிக்கிறோம். தாழ்த்தி உள்ள கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்.
என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழு உள்ளமே இப்படி பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமேன். அல்லேலூயா.